السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی یہ پوری اسٹار اور بھیانک کہانی ہے ایک بہت ہی خوفناک گھر کے اسٹور میں رہنے والے جن کی۔ چلیے سنتے ہیں کہانی۔ گزارش کرتی ہوں اب تک اگر آپ نے سیدہ سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کو دبائیے تاکہ اسی طرح کی خوفناک بھیانک کہانیاں آپ تک فوراً پہنچتی رہیں۔ یہ بات آج سے 10 سال پرانی ہے، جب میرے سب سے چھوٹے ماموں امجد خان کی شادی کے لیے لڑکے تلاش کی جانے لگی اور کافی لڑکیوں کے سلیکشن کے بعد آخرکار ایک مناسب لڑکی پسند آ ہی گئی، جو کہ بڑی مشکل سے ملی تھی کیونکہ سب سے چھوٹے ماموں کی کچھ ڈیمانڈ تھی کہ آج کل جو لڑکیاں ہیں وہ بہت ہی زیادہ ماڈرن ہیں اور مجھے اپنی بیوی سیدھی سادی شریف خاندان کی پڑھی لکھی سلجھی ہوئی چاہیے، اور آج کل کے ماحول سے مطابقت نہ رکھنا اب کافی مشکل بن گیا۔ بہرحال کافی مشکل سے اور بہت ہی تقدو کے بعد کوششوں کے بعد ماموں کی فرمائش اور ان کی من پسند لڑکی مل ہی گئی تو جناب خوب جوش و خروش سے ان کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ماموں کو گھر میں کون سا کمرہ دیا جائے، کیونکہ سبھی ماموں کی شادی ہو چکی تھی، سب کے اپنے اپنے پوشن تھے اور سب کے بچے بھی ہو چکے تھے، لہٰذا فیملی دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ ہم سب کیونکہ ان کی اکلوتی بڑی بہن کے بچے تھے تو ان سب سے بہت زیادہ اٹیچ ماحول رہا ہے۔ سارے ماموں کم دوست زیادہ تھے۔ ہم سبھی بہن بھائی اکثر نانی کے گھر جانے کی ضد کیا کرتے تھے۔ ہم سب وہاں بہت ہی زیادہ انجوائے کرتے تھے کیونکہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ امی اکلوتی بہن ہے، اس لیے زیادہ بہنیں نہ ہونے کی وجہ سے ماموں بھی ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کبھی کوئی سوتیلا پن محسوس نہیں ہوا۔ جب ماموں کی شادی کے دن نزدیک آئے تو بڑے ماموں نے فیصلہ کیا کیوں نہ ایک بڑا گھر لے لیں جس میں آرام سے سب مل کر رہیں گے، لیکن نانی جان پرانا گھر چھوڑ کر جانے کو قطعی راضی نہیں تھی کیونکہ اس گھر سے نانی کی اور نانا ابو کی یادیں جڑی ہوئی تھی۔ سبھی ماموں اور امی نانی کو راضی کرنا چاہ رہے تھے مگر نانی کو راضی کرنے میں ناکام ہی رہے۔ نانی کو منانا ناممکن ہونے لگا جس کی وجہ سے ماموں کی شادی بھی مسئلہ بن گئی تھی۔ آخرکار بعد میں بڑے ماموں نے نانی کی بات مانتے ہوئے فیصلہ کیا کہ 3 ماموں نانی کے ساتھ پرانے گھر میں رہیں گے اور 2 کو وہ اپنے ساتھ لے کر نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور اسی نئے گھر میں ہی چھوٹے ماموں کی شادی کر دیں گے۔ بڑے ماموں بزنس مین ہیں، اپنے بزنس کے سلسلے میں اکثر کبھی ملک سے باہر تو کبھی شہر سے باہر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کام کے سلسلے میں وہ دوسرے شہر گئے تو وہاں اپنے دوستوں سے گھر تلاش کرنے کی بات کی تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ وہ اپنا گھر فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ قسمت سے ان کے دوست کا گھر ماموں کے گھر کے ایریا میں ہی تھا، پیدل بھی آیا جایا جا سکتا تھا۔ ماموں نے بغیر گھر دیکھے ہی دوست کی بات سن کر اس کا گھر خریدنے کا ارادہ کر لیا۔ گراؤنڈ فلور میں 2 کمرے، ایک بڑا سا صحن، اسی کے ساتھ ہی کچن اور کچن کے برابر میں اٹیچ باتھ تھا۔ گھر مناسب لگا سننے کے بعد کہ گراؤنڈ فلور کے اوپر فرسٹ اینڈ سیکنڈ فلور بھی بنا ہوا تھا۔ بڑے ماموں نے سن کر بیانہ دے دیا اور کاغذی کاروائی شروع کر دی۔ بڑے ماموں اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ ایک چھوٹے بھائی کے بیوی بچے اور سب سے چھوٹے ماموں امجد خان کو بھی لے آئے۔ 3 ماموں نانی کے ساتھ اپنی اپنی فیملی کے پرانے والے گھر میں ہی مقیم رہے۔ اب اس گھر میں آ کر ماموں کی شادی کی خوب تیاریاں کی جانے لگی۔ شفٹ ہونے کے بعد بڑے ماموں نے نئے گھر میں اپنے بھائیوں، نانی اور امی کی دعوت کی تاکہ سب آ کر گھر بھی دیکھ لیں اور چھوٹے ماموں کی شادی کی تیاریاں بھی کر لیں۔ جب مجھے امی نے بتایا کہ بڑے ماموں کے گھر جانا ہے، نئے گھر میں دعوت رکھی ہے، تو میں اور امی بڑے ماموں کے گھر جانے سے پہلے مارکیٹ گئے۔ نئے گھر کی خوشی میں ان کے لیے ایک بڑا سا شو پیس خریدا تاکہ ان کے نئے گھر میں اسے سجایا جا سکے۔ امی اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے سب بھائیوں کی پیاری ہیں، سب بھائی ہر کام میں انہیں بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اپنے گھر کے ہر پروگرام میں امی اور ہم سب بہن بھائیوں کو پہلے سے رکنے کے لیے بلایا جاتا اور اپنے گھر کے کاموں کی ذمہ داریاں بھی ہمارے کاندھوں پر ڈال دی جاتی جس کو ہم بخوشی نبھاتے تھے۔ یعنی بہت محبت بھرا گھرانہ تھا۔ کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہمارے ماموں ہمارے لیے غیر ہیں بلکہ ہمارے اپنے ہیں۔ یہ ساری تربیت نانی اور نانا کا کمال تھی۔ بہرحال جب ہم سب امی کے ساتھ بڑے ماموں کے نئے گھر میں پہنچے تو سب سے مل کر ہم سب کزن گھر کا معائنہ کرنے لگے۔ اوپر والے فلور میں مجھے کچھ بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ مجھے بار بار ایک اسٹور روم کا خیال آ رہا تھا جس کا گیٹ لوہے کا تھا اور بہت مضبوط گیٹ تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی چھوٹی بہن سے کیا تو اس نے پہلے تو میرا وہم کہہ کر مجھے چپ کروا دیا، بعد میں شاید اسے میری بات کا یقین آ گیا۔ جب ہم بار بار اوپر سے نیچے تو کبھی نیچے سے اوپر پورشن میں آنا جانا کر رہے تھے، پتہ نہیں کیوں میری نظریں بار بار اس اسٹور روم کے گیٹ پر ٹھہر جاتی تھی۔ جب اسی طرح آنے جانے میں بہن کو بھی خوف سا محسوس ہوا تو اس نے کہا، ہاں اپی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی ہے اسٹور کے گیٹ کو دیکھ کر۔ ہم سب نماز پڑھنے کے پابند ہیں اور کافی ذکر وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے چھٹی حس تیز ہو گئی تھی۔
दिन से शाम तक हंसी मजाक में, चाय नाश्ते में, रात के खाने का वक्त हो गया तो हम सब ने खाना खाया और रात को ही अपने घर वापस आ गए। लेकिन मामू की शादी की तैयारियों में अक्सर मुमानियों का हाथ बटाने जाना ही पड़ता था। मैं तो बस स्टोर से खौफ खाती थी, और मजे की बात थी, अब तक ये बात मैंने किसी बड़े को नहीं बताई थी। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। हम सब ने अपने अपने कपड़े तैयार करके सूटकेस में रख लिए थे। मामू के घर रुकना था, शादी को एंजॉय करना था। हम पहले ही से मामू के घर आ गए। जिस दिन हम मामू के घर आए, रात का खाना वगैरह खाकर सब सेकंड फ्लोर पर बड़े मामू के बेडरूम में बैठे हुए थे। मुमानी जान शादी से मुतालिक सामान दिखा रही थी। बड़े मामू ने कहा, आज खाने के बाद चाय क्यों नहीं बनाई? वहाँ सब खाने के बाद चाय लाजमी पीते थे। तीनों टाइम के खाने के बाद चाय पीना वहाँ का मामूल था। मामू ने मुझे देखते हुए कहा, नैना बेटा, जल्दी से अच्छी सी चाय बना लो सबके लिए। मैं ओके कहकर नीचे आ गई। सब के सब ऊपर थे, मुझे अकेले स्टोर के सामने से गुजरकर नीचे आना था, और बहुत मुश्किल मरहला था ये। मैं पहले स्टेप से उतरकर जैसे ही दूसरे स्टेप पर आने लगी, स्टोर को देखकर वहीं छटक कर रुक गई। हैरत से आंखें फाड़ कर देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था उस स्टोर में कोई ऐसी शय है जो मुझे अपनी जानिब खींच रही है। अजीब सा डर और खौफ महसूस हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, लेकिन मैंने फौरन कुरानी आयत का विर्द किया, अपने जहन को झटका, इग्नोर किया और फौरन सीढ़ियों के स्टेप्स उतरकर नीचे आ गई। किचन में चाय बनाकर इंतजार करने लगी कि जल्दी से चाय तैयार हो और मैं चाय लेकर ऊपर सबके पास पहुंच जाऊं। बहरहाल चाय तैयार होते ही मैं सबके लिए चाय लेकर गई तो मेरे भाई साहब ने चाय पीते ही कहा, चीनी कम है, चीनी लेकर आओ। मैं ना चाहते हुए भी नीचे चली गई। मैं इतने कमजोर आसाब की मालिक नहीं हूँ, यानी इतनी जल्दी डरती नहीं हूँ, इतनी आसानी से खौफजदा भी नहीं होती हूँ, मगर मुझे सच में बहुत ज्यादा खौफ महसूस हो रहा था और मेरी नजरें ना चाहते हुए भी स्टोर पर ठहरी रहीं। तकरीबन 12 बजे होंगे। मैं चीनी लेने की गर्ज से फिर से नीचे पोर्शन में आ चुकी थी और कोई भी मेरे साथ नहीं था। चीनी लेकर मैं ऊपर जाने लगी तो पहले ही स्टेप पर कदम रखते ही नजर उठाकर सामने देखा तो स्टोर का गेट था और मेरी नजरें उस पर ठहर चुकी थी, जम चुकी थी। मैं पसीने पसीने हो चुकी थी। मेरे दिल की धड़कन इंतहाई तेजी से चल रही थी, सांस फूल रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है। दर्द की नोयत ऐसी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी। अचानक से मुझे अंधेरा सा आता महसूस हुआ, आंखों के चारों तरफ अंधेरा और चक्कर आने लगे। मैं चकरा कर गिर गई और बेहोश हो गई। काफी देर के बाद मुझे जब होश आया तो अम्मी, तमाम मामू और मुमानिया, कजन्स वगैरह सब मेरे सामने थे। मुझसे सबने पूछा तो मैंने बस इतना कहा, अचानक से अंधेरा आंखों में आया, पेट में शदीद दर्द हुआ और पता नहीं चला। सबने कहा अंदरूनी कमजोरी की वजह से होता है। बात आई गई हो गई, मगर मैं भी कहाँ इन चीजों के सामने कमजोर पड़ने वाली थी। मैंने सोच लिया कि मैं अब उस स्टोर के सामने बार बार गुजरूंगी और बार बार आऊंगी वहां से। फिर शादी की तैयारियां, मायो मेहंदी की रस्में हुई, खूब मजे किए हमने, खूब गाने गाए, डांस किया, पुरौनक महफिलें जमाई। बहुत इंजॉय के साथ छोटी मुमानी को घर ले आए। मुमानी की आदत इखलाक भी बाकी मुमानियों की तरह ही था। काफी दोस्ताना, उनसे भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। फिर हम अपने घर आ गए। बस इसी तरह दिन गुजर रहे थे। मैंने हमेशा ये बात नोट की कि उस घर में रहने वाले तमाम कजन्स को कभी कोई डर और खौफ महसूस नहीं हुआ। कजन्स तो उस स्टोर में सामान रखते भी थे और निकालते भी थे, यानी उनका तो रोज का आमना सामना होता था। फिर मेरे साथ ये सब क्यों होता है? वहाँ रहने वाले मकीनों को किसी अनजानी कुव्वत, किसी गैर महसूस चीज की मौजूदगी महसूस क्यों नहीं हो रही है, जबकि मैं तो जब भी जाती हूँ मुझे बहुत ताकतवर चीज की मौजूदगी महसूस होती है। मेरी छोटी बहन भी काफी खौफ से महसूस कर रही थी। चंद महीनों के बाद सेकंड नंबर के मामू ने अपने छोटे बेटे का अकीका किया तो हम सब लोग एक दिन पहले ही वहां पहुंच गए। रात खूब इंजॉय किया, काफी गाने गाए। रात सारी कजन्स, सारे लड़के मिलकर इंजॉय कर रहे थे। तीसरे नंबर के मामू की बेटी भी थी। अगले दिन सब शॉवर लेने के लिए तीनों अटैच बाथ में बारी बारी जाने लगे। मैं सबसे ऊपर सेकंड फ्लोर में बस शावर लेने जाने लगी थी तो तीसरे मामू की बेटी ईशा ने आकर कहा, आपी आप नीचे शावर लेने चली जाइए, मुझे यहाँ जाने दे। मैंने कहा, तुम नीचे क्यों नहीं जा रही हो? मैं तो कब से वेट कर रही थी, ये बाथरूम तो खाली है और नीचे भी खाली है। वो कहने लगी, आपी सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर वाला बाथरूम होता तो मैं चली जाती, मगर ऊपर वाला फ्लोर, वहाँ पर जो स्टोर मौजूद है, उस बाथरूम में नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने पूछा, क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा से यहाँ इस घर में रहने वाले कजन टाल दिया करते थे, क्योंकि तीसरे नंबर के मामू की फैमिली तो पुराने घर में ही रहती थी नानी के साथ। तो वो कहने लगी, आपी मुझे बहुत डर लगता है, बाथरूम में से एक बार मेरे साथ कुछ वाकया हुआ, किसी ने यकीन नहीं किया,
मुझे पागल कहकर हंसने लगे, डरपोक डरपोक कहकर चिढ़ाने लगे। मैंने उससे पूछा, ईशा मुझे बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था उस बाथरूम में, क्योंकि वो बाथरूम उसी स्टोर के साथ बना हुआ था। मेरे पूछने पर उसने मुझे बताया, आपी मैं उस बाथरूम में बात ले रही थी, अचानक से साबुन गायब हो गया। मैं ढूंढने लगी, साबुनदानी तो है मगर उसमें रखा साबुन गायब है। मैंने बाथरूम में चारों तरफ ढूंढा मगर साबुन का तो नामो निशान ही नहीं था। मैं काफी परेशान होने लगी। अभी तो मैंने साबुन इस्तेमाल किया है और साबुनदानी में वो रखा ही नहीं है कि अचानक से साबुन कहाँ गायब हो गया। फिर किसी ने मेरा नाम लिया, ईशा ये रहा साबुन, और साबुन जैसे किसी ने मेरे ऊपर फेंका। मैं इंतहाई खौफजदा हो गई। जल्दी से कपड़े पहनकर वापस आकर सबको बताया तो किसी ने भी यकीन नहीं किया और मेरा खूब मजाक उड़ाया। मैं तो नहीं जाऊंगी उस बाथरूम में, आप चली जाइए। यार सब डांट रहे हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर सब आ चुके हैं मेहमान। मैंने ईशा से कहा, तुम्हारी बातें सुन ली है, चलो कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। लेकिन मुझे भी खौफ महसूस होने लगा था। पानी डालने के बाद मैं खौफ को खुद पर हावी न होने की कोशिश करती रही और जल्दी से वापस आकर तैयार हो गई। फिर पार्टी एंजॉय की। रात में पार्टी खत्म होने के बाद हम सब ऊपर सहन में खुली हवा में बैठकर बातें करने लगे। मैंने बातों बातों में सबसे पूछने की कोशिश की मगर किसी ने भी कुछ नहीं बताया। वहाँ सब नॉर्मल थे। मेरी छोटी बहन भी बहुत डरी हुई थी। वो तो खुलकर सामने कह देती थी कि उस स्टोर में जरूर कोई मसला है, वहाँ कोई रहता है, कोई जिन या भूत वगैरह। मगर उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करता था। सब मजाक बनाते थे। छोटी बहन तो ये कहकर साफ साफ काम से इनकार कर देती कि मैं नहीं करूंगी भाई, मुझे डर लगता है। तो फिर उसको कोई कुछ नहीं कहता था। उसकी बचत हो जाती और खामोशी से हर काम मेरे जिम्मे आ जाता और मैं हर काम के लिए नीचे आ जाती, काम करती रहती, क्योंकि डर और खौफ को खुद पर तारी करना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और डर और खौफ से पीछा छुड़ाना सबसे बड़ी अक्लमंदी है। ये इंसान के बस में है कि वो किस तरह डर और खौफ को खुद पर हावी करता है। इसलिए भी हर काम आराम से करके आना जाना रखती थी मैं। अकीकी के बाद जब हम सब अपने घर आ गए और अपनी अपनी तालीम में मसरूफ हो गए, बस काफी टाइम तक इसी सिलसिले में फिर जाना भी नहीं हुआ। उस आदमी के हाथ पैर सब कुछ था, लेकिन सर की जगह से खून गिर रहा था और जमीन पर वो खून गिरकर जमीन को लाल कर रहा था। वो मेरी जानिब ही खड़ा हुआ था। उसके हाथ लंबे होते होते मेरी जानिब आ रहे थे। मैंने हिम्मत की, जल्दी से दौड़ती हुई ड्राइंग रूम के अंदर आ गई। मेरी सांसें रुकी हुई थी, मैं पसीने से शराबोर थी, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ऐसा लगता था कि हलक में अटक गई है सांस मेरी और दिल मेरे हलक से बाहर आ जाएगा, खत्म हो जाऊंगी मैं। जान निकल रही थी मेरी। मुझसे सबने पूछा, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो, इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं और जल्दी से लेट गई, आंखें बंद कर ली। रात भर सो नहीं सकी। वो लोग पूछते रहे लेकिन फिर मैंने कोई बात नहीं की, ना उनको ये बताया कि मैं क्या देख कर आई हूँ। सुबह उठकर देखा तो मुझे बहुत तेज बुखार था। मैं बस बेचैनी से भाई का इंतजार कर रही थी कि भाई बाइक पर आए और मुझे घर लेकर जाए। वो लोग परेशान हो गए थे, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं बताया। नानी आ गई थी। मैंने उनसे ये रात वाला वाकया डिस्कस किया तो वो समझ गई। उन्होंने कहा, बेटा किसी को नहीं बताना वरना सब डर जाएंगे। मैं भी पहले ही से ये सोच चुकी थी कि मुझे यहाँ किसी कजन से डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अगर ये लोग डर गए तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी। उस शय का, उस वजूद का ख्याल मेरे जिस्म को मजीद भारी कर रहा था। मैं बार बार परेशान हो रही थी क्योंकि वो चीज मेरी आंखों में आ रही थी। बहरहाल मैंने खुद को संभाला, इस बात का यकीन दिलाया कि ये तमाम चीजें, ये मखलूक अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, जिन्नात हैं और ये इस दुनिया में रहते हैं इंसानों के साथ। इनका वजूद है, कुरान शरीफ में इनका जिक्र है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया है। अशरफुल मखलूकात में से होने की वजह से हम सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं, अल्लाह ताला के नजदीक है। लेकिन आज भी जब उस आदमी का, उस जिन का ख्याल आता है तो अजीब सा मेरा जहन हो जाता है। मैं बेहोश हो जाती हूँ तकरीबन। कोई बिना सर का इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसी मखलूक जो इंसान ही ना हो। काले लिबास में उसके सर की जगह से खून टपक रहा था और मैं उसको मुसलसल देखे जा रही थी। आखिर वो सिर्फ मुझे ही क्यों नजर आया? आखिर क्यों वो किसी और को नजर क्यों नहीं आया? काफी टाइम के बाद जब मैं इस बात का जिक्र अपने कजन से करने लगी तो एहतशाम ने हंसकर बात टाल दी और दूसरे कजन के सामने बात बनाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है इस घर में, बस अब वहाँ की बातें मत करो। हम वो घर छोड़ चुके हैं, अब हमारा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो घर हम बेच भी चुके हैं, उस घर की बातें जाने दो। अब आपको बताती चलूं कि मामू ने वो घर बेच दिया था और क्यों बेचा था उसकी वजह है। उस घर को छोड़े हुए 1 साल गुजर गया क्योंकि उस घर में छोटे छोटे हादसात हो रहे थे जिनको उन लोगों ने टालने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, वहम होगा,
مگر ایک بار ایک ایسا بڑا حادثہ ہوا جس نے ماموں اور ان کے بچوں کی زندگی ہی بدل دی۔ اس گھر کی رونق اور خوشیاں جن کے دم سے تھیں، وہ خوشیاں اور رونق ہی ختم ہو گئی۔ ایک ہنستا بولتا گھر 5 سال کے کم عرصے میں ہی ماتم کدہ بن گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا اچانک ایسا کیسے ہوا۔ سب کو ہنسانے اور ہر وقت ہنسی مذاق کرنے والی بڑی ممانی، جنہوں نے بڑے پیار سے اپنا یہ گھر سجایا تھا، گھر کی ہر ایک چیز کو نئے سرے سے بنایا اور اسے خوبصورتی اور سلیقہ شعاری کے ساتھ سجایا تھا، بڑی ممانی ہر دل عزیز خاتون تھی۔ ان کی محبت میں، ان کی صحبت میں ہر کوئی بیٹھ جاتا تھا، وہ کبھی بور نہیں ہوتا تھا۔ جب ان کے ساتھ اچانک ایسا واقعہ پیش آیا تو ہم سب حیران رہ گئے، ہمارا دل کٹ گیا۔ 40 سالہ نوجوان خاتون جن کو کوئی بیماری بھی لاحق نہیں تھی، اچھی خاصی تھی، بالکل ٹھیک تھی، لیکن کسی کام سے ایک بار وہ اس اسٹور میں گئی، آتی جاتی رہتی تھی، کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس بار وہ گیٹ جیسے ہی کھلا، ممانی اندر داخل ہوئی، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ہاں، پھر وہ کبھی نہیں کھلا۔ اس کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، سب چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن ممانی کو باہر نہ آنا تھا، وہ نہ آئی۔ وہ گیٹ کبھی نہیں کھلا۔ دیواریں تک توڑوا دی گئی کہ اندر سے کسی طرح ممانی کو نکالا جائے، لیکن جب دیوار توڑ کر اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ممانی کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا اور ان کا سر تن سے جدا تھا۔ یہ خبر ہم سب پر قیامت سے کم نہیں تھی، مانو جیسے قیامت ہی برپا ہو گئی تھی۔ بڑی مشکلوں سے سب کو سنبھالا، کافی وقت لگا تھا، کافی روحانی عالموں نے اس گھر کو بیچنے کا کہا، پھر وہ گھر بیچ دیا گیا۔ جو کمی بڑی ممانی کے جانے سے یوں اچانک پیش آئی تھی، وہ کمی کبھی پوری نہیں ہو سکی اور نہ ہی کبھی پوری ہو سکتی ہے۔ آج بھی اس مخلوق، اس جن کا ذکر میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔